4 read 1 the adjustment. હવે અહીંયા રાઇટર છે ગુલજાર. ગુલજારનું મૂળ નામ છે સંપૂર્ણસિંહ કાલરા. એમનો જન્મ પંજાબ રાજ્યમાં થયો હતો 18 ઓગસ્ટ 1934. 1934ની 18મી ઓગસ્ટે પંજાબમાં એમનો જન્મ થયો. એમનું પૂર્ણ નામ છે સંપૂર્ણસિંહ કાલરા. ગુલજાર એમનું પેન નેમ, એમનું ગુલામણું નામ છે. તો અહીંયા ગુલજારે રાઇટરે લખે કે તેમના નાના અને નાની ના જીવન વિશે લખ્યું છે. અને ટાઇટલ છે ધ એડજસ્ટમેન્ટ. એડજસ્ટમેન્ટ અનુકૂલન. હવે આપણે જોઈએ પ્રી ટાસ્કમાં લખેલું છે મેટર્નલ ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ અને પેટર્નલ ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ. મેટર્નલ એટલે માતૃપક્ષે, જે મધર અને ફાધર હોય. ઇંગ્લિશમાં એને ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ કહેવાય, ગુજરાતીમાં આપણે નાના અને નાની કહીએ. અને પેટર્નલ એટલે પિતૃપક્ષે, જે ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ હોય એટલે પિતાના માતા અને પિતા, જેને આપણે દાદા અને દાદી કહીએ છીએ. તો એ રાઇટર ગુલજાર એમની મધરના ફાધર અને મધર, નાના અને નાનીની વાત કરીએ છીએ. લેટ્સ રીડ ધ લેસન ફર્સ્ટ. પહેલાં આપણે પાઠ વાંચીશું. ડિફિકલ્ટ વર્ડ આવશે, એ શબ્દનો હું 2 વાર બોલીશ, તમે અંડરલાઇન કરજો અને સાથે સાથે પાઠનો ટેક્સ્ટ બુક ઓપન કરી અને જોતા રહેજો. ઇટ વોઝ અ મિસ્ટેક નોટ ટુ ટેક નાના અવર ગ્રાન્ડ ફાધર ટુ ધ funeral of our grandmother, our Nani. Go, take her away. Whisper into her ears that I too am on the way, not far behind. Tell her I will see her in the beyond. See in the beyond. Muhavra છે. See in the beyond. With heavy heart. We hoist Nani's bier over our shoulders. I turned to look just once and found Nana stepping away from the balcony into the room, pulling the door shut after him. He had lived with Nani for over half a century, seen her radiant face every day of those years. He must have been what, about 85, and yet he would find something to grumble at everything Nani did. He would keep quibbling with her as if they were two people who had just married in the first flush of love and were still discovering each other. At times a petty quarrel would push them into long silence. They would stop talking to each other for days together. When we would try to intervene, all Nana would quip. It happens, son, it happens. It takes time to adjust to each other. It was fun listening to him talk. Mother would always reprimand us. You people provoke him, and my mother has to bear the brunt. Idiom છે, મુહાવરો છે, to bear the brunt. Her mother means our Nani, and Nani would whoosh out a few words together from her toothless mouth. Be grateful that I gave you 2 grandsons. Now for the love of God, just shut up. My mother and I were at a very young, impressionable age when our father married a second time. He would often arrogantly parade into the house with his new wife. Mother was helpless. There was nothing she could do about it. But Nani fought with her and scooped the 2 of us into her arms and brought us into her house, saying, "You want to rot here, do so, but I am not letting my grandchildren stay here to get thrashed by their stepmother.
If anyone got her way with, idioms છે get way with or got way with, idioms છે to get way with. Nana, it was Nani, she would tell it to his face, you will regret it the day I die. You don't speak with the mother of these two children, they are also not going to talk to you. You will sit all by yourself in the balcony and bath in the sun and your own loneliness. Nana would say, barely, audibly, અથવા સાથે લખશો તો ચાલશે, barely, audibly. I'm older than you, you just wait and watch who is going to go first, you or I. She would simply say, yes, you will see, just watch. And Nani really did live before him. Nana became all the more irritable now, as if he had lost a wager. For a few days he took out his anger on his food. He would push away his plate and say, tell her I don't want to eat. He imprisoned himself in the bedroom. We removed a few of Nani's belongings to make the room livable for Nana, but he did not let us cart away Nani's bed in a dry, hollow, hoarse voice. He said, let it be. Where else is she going to sleep? The day we had to take Nani's ashes away for immersion, that day too, Nana stayed locked in the room. When I went in, I found him sitting on her bed. He just touched the urn and said, take him away. All my life, he just kept fighting with me. The shift was gradual. I did not pay much heed. To pay much heed. Idioms છે to eat that first day, but later it became more evident. અહીંયા સુધી આપણે ચર્ચા કરીશું. આ પાઠની અંદર બરાબર ધ્યાન રાખજો, અમુક વાક્યો દ્વિઅર્થી છે એટલે એને બરાબર સમજવા કોશિશ કરવાની. હું વચ્ચે એનો ઉલ્લેખ કરતો રહીશ. તો પહેલાં સૌપ્રથમ બે પેરેગ્રાફમાં ફ્લેશબેક, પાછળથી આપણે આગળ આવવાનું છે. તો શરૂઆતમાં ઇન્ટ્રોડક્શનના બે પેરેગ્રાફ બરાબર સમજી લેજો, પછી એની મૂળ સ્ટોરી શરૂ થાય છે. તો લેખક ગુલજાર કહે છે, ઇટ વોઝ અ મિસ્ટેક નોટ ટુ ટેક નાના. લેખક કહે છે, ઇટ વોઝ અ મિસ્ટેક નોટ ટુ ટેક નાના અવર ગ્રાન્ડફાધર. તો અમારા નાના એટલે કે અમારા ગ્રાન્ડફાધર એટલે એમની મધરના ફાધર, એમના નાનાને શું મિસ્ટેક હતી? ઇટ વોઝ મિસ્ટેક નોટ ટુ ટેક નાના ટુ ધ ફ્યુનરલ. ફ્યુનરલ એટલે અંતિમ સંસ્કાર. ફ્યુનરલને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય બરિયલ ઓર ક્રિમેશન સેરિમની. બરિયલ એટલે દફનાવવું અને ક્રિમેશન એટલે અગ્નિ સંસ્કાર કહેવાય. બરિયલ ઓર ક્રિમેશન સેરિમની, દફનાવવાની અથવા અગ્નિ સંસ્કાર કરવાની સેરિમનીને ફ્યુનરલ કહેવાય. ઓફ અવર ગ્રાન્ડ મધર, અવર નાની. તો અહીંયા ગ્રાન્ડ મધર એટલે લેખકની મધર નાની છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલાં જ વાક્યની અંદર લેખક કહે છે કે અમારા નાના એટલે કે અવર ગ્રાન્ડફાધરને અમે અમારી નાની એટલે કે અવર ગ્રાન્ડ મધરના ફ્યુનરલ અંતિમ સંસ્કારમાં અમે નહોતા લઈ ગયા, તે મિસ્ટેક હતી. હવે આ વાતની સમજણ તમને પાછળ પડશે, આ ધ્યાનમાં રાખજો. ગો ટેક હર અવે, આ વાક્ય કોણ બોલે છે? અવતરણ ચિહ્નોમાં છે. whisper into her ears that I too am on the way, not far behind. Tell her I will see her in the beyond. સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આપેલું છે. તો નાના વાક્ય બોલે છે. નાના શું કહે છે? તો ફેમિલી મેમ્બરને કહે છે, ગો ટેક હર અવે, જાઓ. હર એટલે તેણીને, નાનીને, તેને હવે એને લઈ જાઓ. વિસ્પર એટલે સ્પીક સોફ્ટલી, ધીમેથી કાનમાં ઘૂસપૂસ કરવી.
whisper into her ears that તેણીના કાનમાં ધીમેથી કહેજો, એને લઈ જાઓ. I too am on the way. હું પણ એ જ માર્ગે આવવાનો છું. Not far behind. હવે બહુ ઝાઝો સમય પાછળ રહેવાનો નથી. બીજું નાના કહે છે ટેલ હર, તેણીને કહેજો I will see her in the beyond. See in the beyond એટલે meet after death, મૃત્યુ પછી મળવું. તેને કહેજો ટેલ હર I will see her in the beyond. તેને કહેજો કે I will meet her after death. તેને મૃત્યુ પછી હું મળીશ. વિથ હેવી હાર્ટ, હેવી હાર્ટ એટલે દુઃખી હૃદય, દુઃખ સાથે ભારે હૃદય. વી હોઇસ્ટેડ, આમ તો ટુ હોઇસ્ટ એટલે ફરકાવવું, અહીંયા હોઇસ્ટ ઊંચકવું. નાનીઝ બાયર, બાયર એટલે ઠાઠડી. બાયરને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય વુડન ફ્રેમ કોર્પ્સ. એવું લાકડાની ફ્રેમ કે જેના ઉપર કોર્પ્સ. તો બે શબ્દો છે CORPSE. જ્યારે માણસ મરી જાય અને માણસનો મૃતદેહ હોય ત્યારે માણસના મૃતદેહને કોર્પ્સ કહેવાય. જ્યારે પ્રાણી કોઈ મરી જાય, કૂતરું, બિલાડું વગેરે, તો એના મૃતદેહને કાર્કાસ કહેવાય. બરાબર? માણસ મરી જાય એનો જે મૃતદેહ હોય, બોડી, એના કોર્પ્સ કહેવાય. પશુને કાર્કાસ કહેવાય. તો વાયર એટલે વુડન ફ્રેમ વેર કોર્પ્સ ઇઝ કેપ્ટ. એવી લાકડાની ફ્રેમ કે જેના ઉપર મળદું રાખવામાં આવે એટલે આપણે બાયર કે ઠાઠડી. તો વિથ હેવી હાર્ટ્સ વી હોસ્ટેડ નાનીઝ બાયર ઓવર અવર શોલ્ડર્સ. અમે બહુ દુઃખી હૃદયે અમારી નાનીની ઠાઠડીને અમારા ખભા ઉપર ઊંચકી. આઈ ટર્ન ટુ લુક. પછી લેખક કહે છે હું જોવા માટે મેં પાછળ મોઢું કર્યું. જસ્ટ વન્સ, એકવાર. ટર્ન ટુ લુક જસ્ટ વન્સ એન્ડ ફાઉન્ડ. અને લેખકે શું જોયું? નાના સ્ટેપિંગ અવે ફ્રોમ ધ બાલ્કની ઇન્ટુ ધ રૂમ. ઉપરની બાલ્કનીમાં નાના ઊભા હતા. તે પાછા પગલે સ્ટેપિંગ અવે થઈ અને પોતાના રૂમમાં જતા લેખકે જોયા. પુલિંગ ધ ડોર શટ આફ્ટર હિમ. અને એ રૂમમાં અંદર ઘૂસી અને એમની પાછળથી તરત જ એમને દરવાજો બંધ કરી દીધો. He had lived with નાની for over half a century. હવે લેખક નાના વિશે જણાવે છે કે he એટલે નાની સાથે લગભગ over half a century એટલે અડધી સદી કરતાં વધારે, એટલે 55 થી 60 વર્ષ, 50 થી ઉપર, એટલે half a century 55 થી 60 વર્ષ સુધી નાની સાથે પોતાનું જીવન વિતાવ્યું હતું. Seen her radiant face. સીન એટલે he had seen. નાનાએ શું જોયું હતું? હર એટલે નાનીનો, રેડિયન્ટ એટલે બ્રાઇટ, તેજસ્વી, ગ્લોઈંગ, ખુશખુશાલ ચહેરો જોયો તો એવરી ડે ઓફ ધોઝ યર્સ. એ એમના આખા સેન્ચુરી એટલે કે 55-60 વર્ષ સાથે રહ્યા હતા. તો એ દરમિયાન નાના હેડ સીન નાનીઝ રેડિયન્ટ ફેસ એવરી ડે ઓફ ધોઝ યર્સ. એ વર્ષો દરમિયાન એમને નાનીનો રેડિયન્ટ એટલે બ્રાઇટ ઓર ગ્લોઈંગ, તેજસ્વી, ખુશખુશાલ ચહેરો જોયો હતો. હવે લેખક ડિટેલમાં બતાવે છે મૂળ સ્ટોરી. હી મસ્ટ હેવ બીન વોટ અબાઉટ 85. હી એટલે નાના, લેખક કહે છે એટલે નાનાની ઉંમર લગભગ કેટલી હશે? 85. અંડરલાઈન કરો, 85 years. He must have been what about 85 and yet he would find something. એમની ઉંમર 85 વર્ષની હોવા છતો નાના શું કરતા હતા? He would find something to grumble at everything. ગ્રમ્બલ એટલે બબડાટ કરવો. નાની બાબતોમાં એવરીથિંગ, દરેક બાબતે શું કરતા હતા? કચવાટ, બબડાટ કરતા હતા. ગ્રમ્બલિંગ, ગણગણાટ કરતા હતા. નાની બાબતે ગુસ્સો કરતા હતા. શું કહે છે? એવરીથિંગ નાની ડીડ. નાની જે કાર્ય કરતી તેના ઉપર નાના ગ્રમ્બલિંગ કરતા. હી વુડ કીપ વિબલિંગ વિથ હર. એટલે નાની સાથે શું કરતા? વિબલિંગ એટલે આર્ગ્યુઇંગ, દલીલો કરવી. રેઝિંગ ઓબ્જેક્શન્સ, વિરોધ ઉઠાવવો. વિબલિંગ એટલે નાની બાબતોમાં દલીલ કરવી, દ્વિઅર્થી બોલવું. નાની બાબતોમાં દલીલ કરતા, ઓબ્જેક્શન ઉઠાવતા નાની સાથે. એઝ ઇફ, જાણે કે. મેકિંગ સપોઝિશન,
કયું ફંક્શન છે? મેકિંગ સપોઝિશન. જાણે કે they were too young to had just married in the first flush of love. ફ્લશ, અહીંયા ફ્લશ એટલે રીડનિંગ ઓફ ફેસ, ચહેરો લાલ થઈ જવો. તીવ્ર લાગણીથી ચહેરો લાલ થઈ જાય અને ફ્લશ કહેવાય. તો he would keep quibbling with her. નાના નાની સાથે 85 વર્ષની ઉંમરે પણ આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા, ઓબ્જેક્શન ઉઠાવતા. જાણે કે કોની સાથે સરખામણી કરીએ જોઈએ? ઇફ દે વેર ટુ પીપલ, જાણે કે આ બે એવા લોકો હોય who had just married, જેણે હમણાં તાજેતરમાં લગ્ન કર્યા છે, ઇન ધ ફર્સ્ટ ફ્લશ ઓફ લવ, અને પોતે હમણાં તાજેતરમાં લગ્ન કર્યા હોય, પોતે પ્રેમની લાગણી સાથે, પોતે જે રીતે એમનો ચહેરો લાલ થઈ જાય એ રીતે, એન્ડ વેર સ્ટીલ ડિસ્કવરિંગ ઈચ અધર, અને હજુ સુધી એકબીજાને ડિસ્કવર, એકબીજાને સમજવાની જાણે કોશિશ કરતા હોય એવું લાગે છે. એટલે કટાક્ષ કર્યો છે કે નાનાની ઉંમર 85 વર્ષની હતી, પણ 85 વર્ષે 50-60 વર્ષનું લગ્ન જીવન સાથે વિતાવવા છતાં પણ જાણે કે નવા લગ્ન કર્યા હોય એવી રીતે એકબીજાને હજુ સમજવાની કોશિશ કરતા હતા. એટ ટાઈમ્સ, ઘણીવાર આ પેટી એટલે ટ્રિવિયલ, તુચ્છ, ઇનસિગ્નિફિકન્ટ, બિનમહત્વનું. કોરલ વુડ પુશ ધેમ, ઘણીવાર પેટી કોરલ નાની બાબતોમાં ઝઘડા થતા હતા. વુડ પુશ ધેમ ઇન્ટુ લોંગ સાયલન્સ, નાના ઝઘડાથી તેઓ લાંબો સમય સુધી એકબીજા સુધી બોલતા નહીં. દે વુડ સ્ટોપ ટોકિંગ ટુ ઈચ અધર ફોર ડેઝ ટુગેધર, તેઓ દિવસો સુધી એકબીજાની સાથે અબોલા લેતા, વાતચીત કરવાનું બંધ કરી દેતા. વેન વી વુડ ટ્રાય ટુ ઇન્ટરવીન, લેખક કે છે વી એટલે અમે ફેમિલી મેમ્બર, અમે જ્યારે એમને શું કરતા? ઇન્ટરવીન એટલે મધ્યસ્થી કરતા. રાજ ઓલ નાના વુડ બી, જ્યારે અમે એમને મધ્યસ્થી કરવા જતા, ઇન્ટરવીન કરવા જતા, ત્યારે નાના વુડ ક્વીપ એટલે મેક અ વિટી રિમાર્ક, રમૂજી નિવેદન કરતા. નાના શું કહેતા? ઇટ હેપન્સ સન, ઇટ હેપન્સ, બેટા એ તો એવું થાય, બેટા એ તો એવું થયા કરે. ઇટ ટેક્સ ટાઈમ ટુ એડજસ્ટ ટુ ઈચ અધર, અમને તો એકબીજાને એડજસ્ટ, અનુકૂળ સાધતો ઘણો બધો સમય લાગશે. ઇટ વોઝ ફન લિસનિંગ ટુ હિમ ટોક, નાના વાત કરે ત્યારે તેમને સાંભળવાની એક ફન, રમૂજ હતી. મધર વુડ ઓલવેઝ રેપ્રિમેન્ડ અસ, અહીંયા મધર એટલે લેખકની માતા કહે છે અને નાનાની દીકરી. તો લેખક કહે છે મારી મધર વુડ ઓલવેઝ રેપ્રિમેન્ડ અસ, રેપ્રિમેન્ડ સ્કોલ્ડ, ઠપકો આપવો. મારી મધર અમને ઠપકો આપતી, અમને છોકરાઓને કહેતી, યુ પીપલ પ્રોવોક હિમ, તમે લોકો, હિમ એટલે નાનાને શું કરો છો? પ્રોવોક એટલે કોઝ એંગર, ગુસ્સો ઉત્પન્ન કરવો, ઉશ્કેરવું. યુ પીપલ પ્રોવોક હિમ, તમે નાનાને ગુસ્સો કરો છો, ઉશ્કેરો છે. માય મધર હેઝ ટુ બિયર ધ બ્રન્ટ, ટુ બિયર ધ બ્રન્ટ એટલે ટોલરેટ, શું કરવું? સહન કરવું. તમે નાનાને પ્રોવોક કરો છો, અને માય મધર, લેખક કહે છે, લેખકની મધર કહે છે કે મારી મધર એટલે કે માય મધર એટલે લેખકની મધરની મધર, નાની, એને ટોલરેટ કરવું પડે છે. પાછળ જુઓ લખ્યું છે હર મધર મીન્સ અવર નાની, હર મધર એટલે અમારી મધરની મધર, ધ અર્થા મારી નાની. એ નાની વુડ હુશ આઉટ, હુશ આઉટ એટલે મેક આ સોફ્ટ સાઉન્ડ લાઈક વિન્ડ, પવનના સુસવાટા જેવો ધીમો અવાજ કાઢવો. તો એ નાની વુડ હુશ આઉટ આ ફ્યુ વર્ડ ટુગેધર ફ્રોમ અ ટૂથલેસ માઉથ, અને નાની તેમના ટૂથલેસ એટલે દાંત વગરના મોઢામાંથી કેટલાક શબ્દો હુશ આઉટ બહાર કાઢતી. અને હવે નાની શું કહેતી? બી ગ્રેટફુલ, ગ્રેટફુલ એ ઋણી, આભારી, ધેટ આઈ ગેવ યુ ટુ ગ્રાન્ડસન. અને નાનાને કહેતી કે ઋણી આભારી રહો કે મેં તમને 2 ગ્રાન્ડસન આપ્યા છે, બરાબર છે? પુત્રીના 2 પુત્રો. નાવ ફોર ધ લવ ઓફ ગોડ જસ્ટ શટ અપ, અને હવે ભગવાનને ખાતર તમે આ છોકરાને ધમકાવવાનું, બોલવાનું બંધ કરી દો. My brother and I were at a very young, impressionable age when our father married a second time. અહીંયા લેખક કહે છે માય બ્રધર એન્ડ આઈ, તો લેખક ગુજ્જાર કહે છે મારો ભાઈ અને હું, વેર એટ અ વેરી યંગ,
મારો ભાઈ અને અમે બંને ખૂબ યંગ એટલે નાના હતા. ઇમ્પ્રેશનેબલ એજ. ઇમ્પ્રેશનેબલ એટલે કાચી ઉંમરના નાદાન છોકરા. ઇમ્પ્રેશનેબલ એટલે ઇઝીલી ઇન્ફ્લુઅન્સ, જેના ઉપર સરળતાથી ઇન્ફ્લુઅન્સ પ્રભાવ પાડી શકાય તેવા કાચી ઉંમરના. જ્યારે હું અને મારો ભાઈ નાના હતા, ઇમ્પ્રેશનેબલ એજ, કાચી ઉંમરના હતા. વેન અવર ફાધર મેરીડ અ સેકન્ડ ટાઈમ. લેખક ગુલજાર કહે છે એ વખતે અમારા પિતાએ બીજી વાર લગ્ન કર્યા. હી વુડ ઓફન એરોગન્ટલી એટલે ઘમંડથી, પરેડ વોક પ્રાઉડલી ગર્વથી ચાલવું. અમે નાના હતા ત્યારે અમારા ફાધરે બીજા લગ્ન કર્યા. ત્યારે હી એટલે અહીંયા લેખકના પિતાની વાત છે. અમારા પિતા વુડ ઓપન એરોગન્ટલી પરેડ ઇન્ટુ ધ હાઉસ વિથ હિઝ ન્યૂ વાઇફ. તેમની નવી પત્ની સાથે ઘમંડથી અભિમાનપૂર્વક ઘરમાં દાખલ કરતા. મધર વોઝ હેલ્પલેસ. લેખક કહે છે મારી મધર એ સામે નિરાધાર હતી. ધેર વોઝ નથિંગ શી કુડ ડુ અબાઉટ ઇટ. મારી મધર તે બાબતે કશું કરી શકે એમ નહોતી. પરંતુ નાની ફોટ વિથ હર. નાની મારી મધર સાથે ઝઘડો કરતી અને કહેતી એન્ડ સ્કૂપ્ડ ધ ટુ ઓફ અસ ઇન્ટુ હર આર્મ્સ. સ્કૂપ એટલે શું? સ્કૂપ એટલે એમ્બ્રેસ ટુ પ્રોટેક્ટ એન્ડ એક્સપ્રેસ વાર્મથ. રક્ષણ આપવા માટે, હૂંફ આપવા માટે ભેટી પડવું. સ્કૂપ ધ ટુ ઓફ અસ ઇન્ટુ હર આર્મ્સ. અને નાની અમે બે, મને ને મારા ભાઈને, એ બે ભાણિયાને શું કરતી? પોતાના બે હાથોમાં પ્રોટેક્શન અને હૂંફ આપવા માટે બાથમાં લઈ લેતી. એન્ડ બ્રોટ અસ ઇન્ટુ હર હાઉસ. અમને બંનેને તેના ઘરમાં લઈ જતી. સેઇંગ અને નાની કહેતી. કોને કહેતી? લેખકની મધરને. નાની તેમની દીકરી એટલે લેખકની મધરને કહેતી યુ વોન્ટ ટુ રોટ હિયર. ટુ રોટ એટલે સડવું. ડુ શું? નાની મારી મધરને કહે છે કે તારો પતિ બીજી પત્ની લાવ્યો છે, છતાં પણ તું અહીંયા સડવા પડી રહે. બટ આઈ એમ નોટ લેટિંગ માય ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન. પરંતુ મારા બે ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન ભાણિયાઓ છે, સ્ટે હિયર, એને અહીંયા રાખીશ નહીં. ટુ ગેટ થ્રેશ એટલે બીટ, ફટકારવું. બાય ધેર સ્ટેપ મધરે સાવકીમાં. મારા બે ભાણિયાઓને તેમની સાવકી માં દ્વારા થ્રેશિંગ કરવા માટે, ફટકારવા માટે બે ભાણિયાને હું રાખીશ નહીં. તને જો શોખ હોય તો અહીંયા પડી રહે. ઇફ એનીવન ગોટ હર વે વિથ નાના. અહીંયા મુહાવરો આવ્યો. ગેટ વે વિથ એટલે વાત મનાવવી. ઇફ એનીવન ગોટ હર વે વિથ નાના. જો નાનાને કોઈ વાત મનાવી હોય તો ઇટ વોઝ નાની. તો નાનાને માત્ર નાની જ મનાવી શકે, બીજું કોઈ મનાવી શકે એમ હતું નહીં. રિમોટ કંટ્રોલ બધું નાનીના હાથમાં હતું. શી વુડ ટેલ ઇટ ટુ હિઝ ફેસ. શી એટલે નાની, હિઝ ફેસ એટલે નાનાના ચહેરા ઉપર જ કહી હતી. શું કહેતી? નાની નાનાના મોઢામાં કહેતી યુ વિલ રિગ્રેટ. એટલે ખેદ થવો, દુઃખ થવો, પસ્તાવો થવો. ઇટ ધ ડે આઈ ડાઈ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નાની નાનાને કહે છે જે દિવસે હું મરી જઈશ તે દિવસે ડોસા તમને પસ્તાવો થશે. યુ ડોન્ટ સ્પીક વિથ ધ મધર ઓફ ધીસ ટુ ચિલ્ડ્રન. નાની નાનાને કહેતા કે તમે આ બે બાળકોની મધર એટલે નાનાની દીકરી જ થાય. નાનાની દીકરી એટલે કે યુ વિલ રિગ્રેટ ઇટ ધ ડે આઈ ડાઈ. યુ ડોન્ટ સ્પીક વિથ ધ મધર ઓફ ધીસ ટુ ચિલ્ડ્રન. તમે આ બે બાળકોની માતા સાથે બોલતા નથી. દે આર ઓલ્સો નોટ ગોઈંગ ટુ ટોક ટુ યુ. તેઓ પણ હવે તમારી સાથે વાત કરવા માંગતા નથી. યુ વિલ સીટ ઓલ બાય યોર સેલ્ફ ઇન ધ બાલ્કની. તમે તો માત્ર આખો દિવસ અહીંયા એકલા બાલ્કનીમાં બેસી રહો. એન્ડ બાથ ઇન ધ સન. અને સૂર્યના તડકામાં સૂર્ય સ્નાન કરો. એન્ડ યોર ઓન લોનલીનેસ. લોનલીનેસ એ એકલતા. તમે તમારી એકલતામાં રહો. નાના વુડ સે. નાના પણ નાનીને કહેતા બેરલી ઓડિબલી. બેરલી ઓડિબલી ટુ સોફ્ટ આ વોઇસ ટુ બી હર્ડ. એટલે કે ન સાંભળી શકાય તેવો અવાજ. બેરલી એટલે ભાગ્યે જ, ઓડિબલી એટલે સંભળાય. બહુ ઓછો અવાજ, ધીમા અવાજે નાના કહેતા. નાનીને કહેતા આઈ એમ ઓલ્ડર ધેન યુ. નાની શું કહેતા? લેખક કહે છે કે નાના નાનીને કહેતા આઈ એમ ઓલ્ડર ધેન યુ.
હું તારા કરતો મારી ઉંમર વધુ છે. યુ જસ્ટ વેઇટ. એ ડોસી તું રાહ જો એન્ડ વોચ હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગો ફર્સ્ટ. ડોસી આપણા દેહમાંથી વહેલું કોણ મરે છે તું જો. યુ ઓર આઈ. તું મરે છે કે હું મરીશ? કારણ કે મારી ઉંમર તો મોટી છે એટલે હું મરીશ. શી વુડ સિમ્પલી સે. ત્યારે નાની એકદમ ધીમેથી કહેતી યસ યુ વિલ સી. આ તમે પણ જોજો. જસ્ટ વોચ. તમે જોજો કોણ વહેલું મરે છે. નાની રિયલી ડીડ લીવ બિફોર હિમ. અને ખરેખર નાના પહેલો મૃત્યુ પામી. નાના બીકેમ ઓલ ધ મોર ઇરિટેબલ નાઉ. ઇરિટેબલ એ ચીડિયા, ગુસ્સાવાળા. હવે નાનાના મૃત્યુ પછી નાના વધુ ચીડિયા બની ગયા. એઝ ઇફ જાણે કે મેકિંગ સપોઝિશન ફંક્શન છે. જાણે કે હી હેડ લોસ્ટ આ વેજર. વેજર એટલે શરત. જાણે કે નાનાએ નાની સાથે લગાવેલી શરત હારી ગયા હોય એ રીતે પોતે ઇરિટેબલ બની ગયા. શું વાત થઈ હતી? આગળ વાત થઈ હતી ને કે નાના કહે હું તારા પહેલો ચાલ્યો જઈશ, હું મોટી ઉંમરનો છું. પણ અહીંયા નાના પહેલો નાની ચાલ્યા ગયા એટલે એમને એમ લાગ્યું કે હું તો વેજર શરત હારી ગયો. ફોર અ ફ્યુ ડેઝ હી ટુક આઉટ હિઝ એન્ગર ઓન હિઝ ફૂડ. નાનીના મૃત્યુ પછી થોડાક દિવસો સુધી નાનાએ તેમનો ગુસ્સો ખોરાક ઉપર કાઢ્યો. હી વુડ પુશ અવે હિઝ પ્લેટ એન્ડ સે. ઘરમાંથી ભોજનની પ્લેટ લઈને આવે ત્યારે પુશ અવે ધક્કો મારી દેતા અને કહેતા ટેલ હર આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઈટ. આજે નાના ગુસ્સો થાળીઓ ડીશ ઉપર ગુસ્સો મારીને પુશ અવે ધક્કો મારતા કહેતા ટેલ હર. હર એટલે નાની. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઈટ. હર તેને કહેજો મારે ખાવું નથી. હી ઇમ્પ્રિઝન. ઇમ્પ્રિઝન એટલે કેદ કરવું. હિમસેલ્ફ ઇન ધ બેડરૂમ. આખો દિવસ તે બેડરૂમમાં પોતાની જાતને ઇમ્પ્રિઝન કેદ કરી રાખતા. વી રિમૂવડ અ ફ્યુ ઓફ નાનીઝ બિલોંગિંગ્સ. બિલોંગિંગ્સ એટલે પોઝેશન્સ, પરચૂન વસ્તુઓ. ટુ મેક ધ રૂમ લિવેબલ ફોર નાના. તો લેખક કહે છે નાનીના મૃત્યુ પછી વી રિમૂવડ અ ફ્યુ ઓફ નાનીઝ બિલોંગિંગ્સ. નાનીના મૃત્યુ પછી નાનીનો બેડરૂમ હતો એમાંથી નાનીની બિલોંગિંગ એટલે પોઝેશન, પરચૂન વસ્તુઓ હતી એ અમે દૂર કરી. શા માટે? ટુ મેક ધ રૂમ લિવેબલ ફોર નાના. જેથી નાના માટે રૂમ લિવેબલ રહી શકાય તેવો બને. પરંતુ હી ડીડ નોટ લેટ અસ કાર્ટ અવે. અમે નાનીને મોટી વસ્તુઓ નાનીને લઈ જતા હતા, પરંતુ નાનાએ શું કર્યું? હી ડીડ નોટ લેટ અસ કાર્ટ અવે. કાર્ટ અવે એટલે ટેક અવે. કાર્ટ અવે એટલે દૂર લઈ જવું. નાનીઝ બેડ. પરંતુ બેડરૂમમાંથી નાનીનો બેડ અમને ઊંચકીને લઈ જવા દીધો નહીં. કોણે? નાનાએ. આજે નાના શું કહે છે? એના ડ્રાય એટલે સૂકા, હોલો એટલે દુર્બળ અને કોર્સ એટલે કર્કશ વોઇસ. એમના ડ્રાય, હોલો એટલે દુર્બળ અને કોર્સ એટલે કર્કશ અવાજમાં ઈ સેડ એમને કહ્યું લેટ ઇટ બી. ઈટ એટલે આ બેડ. નાનીનો પલંગ ભલે અહીંયા રહ્યો. વેર એલ્સ ઇઝ શી ગોઈંગ ટુ સ્લીપ. તમે આ લઈ જશો તો તે ઊંઘશે ક્યાં? એટલે નાનાના મગજમાં શોખ લાગ્યો છે. હજુ નાના માનવા તૈયાર નથી કે નાનીનું મૃત્યુ થયું છે. તો આ વાક્ય ઉપરથી ખબર વેર એલ્સ ઇઝ શી ગોઈંગ ટુ સ્લીપ. તમે આ નાનીનો બેડ લઈ જશો તો ઊંઘશે ક્યાં? ધ ડે વી હેડ ટુ ટેક નાનીઝ એશિસ અવે ફોર ઇમર્શન. એશિસ એટલે અસ્થિ. એકચ્યુઅલી એશિસ એટલે રાખ થાય. માણસ મરી જાય ને રાખમાંથી જે અસ્થિ હોય જેને ફૂલ કહેવાય. બરાબર છે? તો ધ ડે વી હેડ ટુ ટેક નાનીઝ એશિસ અવે ફોર ઇમર્શન. ઇમર્શન એટલે અસ્થિ વિસર્જન. ઇમર્શન એટલે રિલીઝિંગ ઓફ સમથિંગ ઇન્ટુ વોટર. કોઈ પણ વસ્તુને પાણીમાં રિલીઝ કરવું, મૂકવું, એને ઇમર્શન કહેવાય. અહીંયા એશિસ ઇમર્શન એટલે અસ્થિ વિસર્જન. જે દિવસે અમે નાનીના અસ્થિને અસ્થિ વિસર્જન માટે લઈ જવાના હતા, ધેટ ડે ટુ નાના સ્ટેડ લોકડ ઇન ધ રૂમ. તે દિવસે પણ નાના રૂમમાં પુરાઈને રહ્યા. વેન આઈ વેન્ટ ઇન, લેખક કહે છે, જ્યારે હું નાનાના રૂમમાં ગયો, આઈ ફાઉન્ડ હિમ સિટિંગ ઓન હર બેડ. ત્યારે મેં જોયું કે નાના હર એટલે નાનીના બેડ ઉપર બેઠા હતા. હી જસ્ટ ટચ ધ અર્ન. અર્ન એટલે અસ્થિ ગુંબ. નાના માત્ર પેલા અસ્થિના કળશને ટચ કર્યો એન્ડ સેડ અને બોલ્યા ટેક હિમ અવે. હિમ નીચે લીટી દોરજો. કેમ? ખરેખર નાનાએ શું બોલવું જોઈતું હતું? ટેક હર અવે. આ અસ્થિ નાનીના હતા. ટેક હર અવે, તેને એને લઈ જાઓ. એની જગ્યાએ નાના શું બોલ્યા? ટેક હિમ અવે.
એનો મતલબ નાના એ નાની બની ગયા, જાણે નાના મરી ગયા હોય, નાની કહેતી હોય ને, ટેક હિમ અવે, ઓલ માય લાઈફ હી, ખરેખર હી ના હોવું જોઈએ, સી હોવું જોઈએ, પણ નાના પોતે કહે છે. હવે જે થાય છે ને એ ચેન્જ આવે છે, પરિવર્તન. ઓલ માય લાઈફ હી જસ્ટ કેપ ફાઇટિંગ વિથ મી, ટેક હિમ અવે, એમને લઈ જાઓ. આખું જીવન એમને મારી સાથે શું કર્યું છે? ઝઘડા જ કર્યા છે. ધ શિફ્ટ વોઝ ગ્રેજ્યુઅલ, શિફ્ટ ચેન્જ, બદલાવ, અને ગ્રેજ્યુઅલ એટલે ક્રમશઃ, ધીમે ધીમે. નાના વ્યક્તિત્વમાં જે શિફ્ટ બદલાવ આવતો હતો એ ધીમે ધીમે આવતો હતો. આઈ ડીડ નોટ પે મચ હીડ, ટુ પે હીડ એટલે ટુ પે એટેન્શન, ધ્યાન દોરવું, પણ અહીંયા નકાર છે. ડીડ નોટ પે મચ હીડ એટલે ધ્યાન ન દોરવું. ઇટ ધેટ ફર્સ્ટ ડે, લેખક કહે છે પ્રથમ દિવસે તો મેં એમનામાં આ ચેન્જ આવતું તેમાં મારું ધ્યાન ગયું નહીં, મેં ધ્યાન દોર્યું નહીં. બટ લેટર પાછળથી ઇટ બીકેમ મોર એવિડન્ટ, સ્પષ્ટ, પણ પાછળથી એ બાબત સ્પષ્ટ થતી ગઈ કે નાનાની અંદર ચેન્જ આવતું જાય છે. હવે નાના નથી રહેતા, પણ બધું વર્તન એમનું નાનીમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે. તો હવે પછીના પાર્ટ 2, હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું કે નાનાની અંદર નાનીનું પરિવર્તન કેવી રીતે થાય છે તે. થેન્ક યુ વેરી મચ.